নমস্কার, ময়দান স্পোর্টসে আপনাদের সকলকে একবার স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুকর্ণা। শুক্রবার আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল নিজেদের তৃতীয় ম্যাচটি খেলবে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে। তবে সেই ম্যাচ থেকে এখন 3 পয়েন্টকেই পাখির চোখ করে চলেছেন ইস্টবেঙ্গল হেডসের অস্কার ব্রুজো। ফুটবলের যাবতীয় খবর দেখে নিতেই আমরা চোখ রাখবো ফুটবলের লড়াইয়ে। আইএসএল এ প্রথম 2 ম্যাচ জয়ের পর শুক্রবার ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। তাই জয়ের হ্যাট্রিকের লক্ষ্যে এবার নামছে লালুর ব্রিগেড। প্রথম 2 ম্যাচে 7 গোলের পর দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে। মাদি তালাল, মেসি বাউলি সহ ইস্টবেঙ্গলের অনেক প্রাক্তনীদের নিয়ে গড়া জামশেদপুরের বিরুদ্ধে 3 পয়েন্টকেই এখন পাখির চোখ লালুর কোচের। শুক্রবার সেই জয়ের ধারাকেই ধরে রাখতে এখন মরিয়া অস্কার ব্রুজোর ছেলেরা। এই ম্যাচে হয়তো ডাবল স্ট্রাইকারেও যেতে পারেন ব্রুজো। সেক্ষেত্রে ইউসুফের সঙ্গে সামনে থাকতে পারেন অ্যান্টন সোজবার্গ। মিগুয়েলের ঘাড়ে চোট থাকলেও তাকে বৃহস্পতিবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা যায়। শুক্রবারের ম্যাচে কি খেলবেন মিগুয়েল? জানা গেছে মিগুয়েলকে কিন্তু দলে রাখছেন ব্রুজো। তবে কখন ব্যবহার করবেন মিগুয়েলকে সেটা এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। শুক্রবারের ম্যাচে গোল সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে 3 পয়েন্টকেও পাখির চোখ এখন ব্রুজোর। জামশেদপুর ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে এসে কি বললেন লালুদের হেড স্যার অস্কার ব্রুজো? First of all, is that they could get two wins, which is not easy at the beginning of the competition. So tomorrow there are a challenge of 2 teams that will try to keep their winning streak at the beginning of the season. Second, if I remember last year, the worst game that we played, it was against Chennai. But I'm saying that because Owen was the coach. All of you know the experience of Owen. He analyzed and planned every game by game. I'm sure that he knows what are our strong points and weak points, the same way as we do about them. So I expect a tactical contest tomorrow. And in terms of what they do on the pitch, well, we know that they rely a lot in transitions and set pieces, that they have a playmaker as Mari Talal, that up front they have the mobility and the dynamics of Messi Bulli, that they have speed on the wings, and that they have very, very physical players in the central areas. So we know what they have, we know what we need to do, but I'm sure that they also have the plan to try to neutralize our weapons. So I expect a good game in between 2 teams, probably with different styles. So let's see which one prevails. About Miguel, I think no problems for tomorrow. He will be on the pitch. About Saul, last week I said that we are building a culture of learning and security. We want to protect our players. When the players feel psychologically safe, they perform better under pressure. They recover faster from mistake and they take safer risks. So my work here is protecting everything regarding the group of coaches, players and technical department. শুক্রবার জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট কাটিয়ে আবার দলে ফিরতে চলেছেন সাউল ক্রেসপো। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচে ক্রেসপোকে রিজার্ভ বেঞ্চে হয়তো দেখা যেতে পারে। তবে সত্যি কি সল আর ব্রুজোর মধ্যে সম্পর্ক চিড় ধরেছে? কি বলছেন ক্রেসপো নিজে? এমনকি এত ঘন ঘন চোট আঘাত প্রসঙ্গেই বা
কি বললেন ক্রেসপো? I'm better, but tomorrow morning I'm gonna check with the medical staff, and we'll see if I play or not. But I'm better and I'm almost ready. We'll see tomorrow. Now about the Jamshedpur match. Well, about your opponent, your thoughts. Our opponent, yes, they are a strong team. We have some players that we know, like Talal or Messi, and we know the quality of them. And I think we know also about the coach Owen. He's a good coach, and we know that will be a difficult game. And I would like to say something before more questions, because in the last days I have been listening and watching in social media, in some newspaper, a lot of fake news, and I think as a captain, I want to stop this fake news, because some people are trying to divide our group, and inside the dressing room, I don't like this. I think we have a strong bond. We have a very strong group. We have a very good relationship between all of us, including staff, Oscar, Adrian, Javi, Vino, all the staff. And I would like to stop this kind of things. শুক্রবার সামনে জামশেদপুর এফসি, আর এই ম্যাচ থেকে তাই পুরো 3 পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে চায় লাল হলুদ ব্রিগেড। যুবভারতী থেকে সুকন্যা মুখোপাধ্যায় রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। শনিবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচ, কিন্তু তার আগে বেশ চাপে মোহামেডান স্পোর্টিং। কেন চাপে? দুটো ম্যাচ টানা হারার জন্য কি চাপে পড়ে গেছে মোহামেডান স্পোর্টিং? না, সে শুধু সেই কারণেই নয়। আসলে মোহামেডানের ম্যাচে এবার কিন্তু মাঠে হাজির থাকতে পারছেন না সদস্য সমর্থকরা। কেন হাজির থাকতে পারছেন না তারা? এমনকি দলের শীর্ষকর্তা কামারউদ্দিনও মাঠে যেতে পারছেন না। কেন যেতে পারছেন না, কি কারণে যেতে পারছেন না, সবটাই জানালেন তিনি। আমি নিজেই যেতে পারছি না। সেদিন আমি টাটাতে গেছি, কিন্তু এখানে আমি কিশোর ভারতী যেতে পারিনি। রমজান আছে, ত্রাবি আছে। শনিবার থাকবে আমাদের দর্শক না, সম্ভব না। কেননা সে সময় ত্রাবিতে আমার দর্শক কি করে যাবে? তারা তো নামাজ রোজা তো করতে হবে। এটা পবিত্র মাস আমাদের জন্য। 11 মাসের পরে এক মাস আসে, এই মাসটাকে কেউ মুসলিম যারা আছে মিস করে না। আর যদি তারাবি যারা না পড়ে তারা হয়তো রোজা রেখে যেতে পারতো, কিন্তু তারাবি নিয়ে একটা অসুবিধা আছে। কিছু নেই, 5টার পরে অসুবিধা আছে। আর এখন আইএসএল এর যা ম্যাচ আছে 5টা 7:30, 7:30 থেকে তারাবি আছে, 5টার পরে রোজা আছে। এই দুটো মিলিয়ে আমাদের দর্শক তো কোনোদিন মুখ ঘুরিয়ে নেয়নি। এর থেকে বাজে সময়তে ওরা ছিল, আছে আর থাকবে। আমরা থাকবো কি থাকবো না জানি না, কিন্তু দর্শক তো আমরা থাকবে, আমরাও দর্শক হয়ে থাকবো। দর্শক ছাড়াই নয়, মোহামেডান তাদের 13টি ম্যাচের মধ্যে 7টি ম্যাচ খেলছে বাইরে এবং 5টি খেলছে ঘরের মাঠে। আর এই নিয়ে যথেষ্টই ক্ষুব্ধ সাদা কালো শিবির। শুধু বাইরে খেলাই নয়, এমনকি এবার একটি করে খেলা হচ্ছে। তাই রেলিগেশন যাতে এবার না থাকে, এমনটাই দাবি করেছেন সাদা কালো কর্তারা। চিঠিও দেওয়া হয়েছে ফেডারেশনকে। রেলিগেশনের ব্যাপারে কি বলছেন মোহামেডান কর্তা কামারউদ্দিন? দিয়েছে যে রেলিগেশনটা আটকানো হোক। আর ইয়াতে বলেছে যে আমরা প্রে করব ইন্ডিয়ান আপনার স্পোর্টসকে, যে ওরা প্রে করবে সুপ্রিম কোর্টকে। তো ইন্ডিয়া স্পোর্টসকে বলতে গেলে তো এখন তো
আমরা তো ডাইরেক্ট যেতে পারবো না। তো স্পোর্টস মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া যে আছে ওখান থেকেই চিঠি যাবে, প্রে যাবে যে ভাই এই বছরটা এটা, কিন্তু এর উপরে কোনো সন্ধান নেওয়া হয়েছে কি হয়নি আমি জানি। শনিবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে স্বদেশীদের নিয়েই আরো একটা ম্যাচ খেলতে চলেছে মেহেরাজউদ্দিনের দল, আর সেই ম্যাচ থেকেই এখন ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্নে বিভোর সাদা কালো ব্রিগেড। সুগত মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকবে লাইকনটাকে প্রেস করুন। দেখা আবার পরের ভিডিওয়ে।